جی دوستو، آج ہم اس وقت موجود ہیں کوٹ ادو میں، اور ایک ایسی بزرگ ہستی، ایک ایسے عالم دین کی قبر مبارک پر آج ہم آپ کو زیارت کے لیے لے کے جا رہے ہیں، جو کہ سلطان العلماء اور شیخ المسلمین کے نام سے مشہور ہیں، اور آپ کی جو علمی جو خدمات ہیں ان کی دنیا جو ہے وہ معترف ہے۔ اور یہ میں اس وقت جو ہے کوٹ ادو کے ایک بستی ہے پرہاڑوی بستی جو ہے، میں وہاں پر موجود ہوں، اور جس ہستی کی قبر مبارک پر ہم آپ کو زیارت کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز پرہاروی۔ اور یہ جو عظیم ہستی ہے پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کی ایک قدیمی ایک قبرستان ہے، اس قبرستان کے ساتھ ہی آپ کی آخری جو آرام گاہ ہے وہ ہے یہاں پر، اور یہاں پر ایک مدرسہ بھی بنا ہوا ہے، وہاں بچے ماشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ ہم اس وقت آ چکے ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر۔ یہاں سب سے پہلے جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سلطان العلماء اور مقدام الفقہاء کتب الموحدین شیخ المسلمین حضرت علامہ مولانا پرہاڑوی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک جو ہے وہ آج بھی 200 سال گزرنے کے بعد بھی بالکل کچی ہے، اور آپ کی قبر مبارک کے ارد گرد بھی جو چھوٹی چھوٹی جو قبریں ہیں وہ بھی ساری کچی ہیں، اور کسی بھی طور پر یہاں پر کوئی ایسا مزار یا ایسا کوئی گنبد تعمیر نہیں کیا گیا۔ اور ہمیں جو یہاں پر تھوڑی سی آپ کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق شاید آپ کی یہ خواہش تھی کہ میرے وصال کے بعد ایسا کوئی گنبد یا ایسا کوئی وہ نہ تعمیر کیا جائے، اور میری قبر کو جو ہے وہ ایسا ہی رکھا جائے۔ تو یہاں پر آج بھی بہت سے سینکڑوں عقیدت مند اور جو زائرین ہیں وہ پورے پاکستان سے اور اس بستی سے اور پورے پنجاب سے، اور میں کس علاقے کا نام لوں اور نہ لوں، وہاں سے یہاں پر لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں۔ اور حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ آپ کا وصال 1824 جو ہے وہ ہوا تھا 1824 میں، اور آج 200 سال آپ کے وصال کو ہو چکے ہیں۔ آپ کی جو علمی اور جو دینی خدمات ہیں ان کا جو ذکر اور تذکرہ وہ دینی اور مذہبی کتابوں کے اندر اس کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اور اسی حوالے کے ساتھ آج جو ہے کوٹ ادو میں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سناواں شہر کے ایک بہت ہی پیارے ہمارے بھائی، ہمارے دوست، معروف رائٹر، ادیب، شاعر ملک ندیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور مولانا عبدالعزیز صاحب کے حوالے سے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور انہیں یقیناً یہ خود بھی ماشاءاللہ رائٹر ہیں، اور رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں مولانا عبدالعزیز صاحب کی جو دینی جو خدمات ہیں اس کا بھی انہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ اس حوالے کے ساتھ علم بھی ہے۔ اور آج ہماری ایک کہہ لیں کہ یہ ایک خوش قسمتی، ایک لک کہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ملک صاحب سے اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ملک صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر ہے۔ بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ایک اتنی اچھی جگہ پر آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں یہاں سے تھوڑا سا گائیڈ بھی کیا یہاں تک پہنچنے میں، سو نائس آف یو۔ بس وہ بتائیں گے حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب کی جو خدمات تھیں اس حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے، اور ان کا کن کتب کے اندر کیسے کیسے ذکر ہے؟ جی میر صاحب، عرض یہ ہے کہ جناب مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ صاحب آج سے 200 سال پہلے پورے بر صغیر میں جتنے اس دور میں برگزیدہ ہمارے
बुज़ुर्ग थे, जो हमारे बड़े, जो जिन्हें आप कह सकते हैं कि बुज़ुर्गों में और उनका नाम था, या तालीम याफ्ता लोगों में उनका नाम था, उनमें एक नाम जनाब अब्दुल अजीज़ पिरहाड़वी साहब का भी था। आप इनकी इल्म, हिकमत और दानिश को यूँ देख सकते हैं कि आपने उस दौर में जो अलूम जामिया अज़हर में पढ़ाया जाता था और उसके साथ जो अलूम हमारे यूरोप अमेरिका में तालीमी इदारों में पढ़ाया जाता था, वो तमाम अलूम पर बैक वक्त हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ पिरहाड़वी साहब को दस्तरस हासिल थी। यानी यूँ कह सकते हैं कि आपको उस दौर में तकरीबन 250 अलूम पर मुकम्मल अबूर हासिल था। और दूसरी आपकी ये खासियत थी कि आप अपने दोनों हाथों से बैक वक्त 2 अलग अलग मजमून लिखने पर कादिर थे। और यही वजह है कि आपकी शख्सियत, आपकी अज़मत और रूहानी जो आपका एक मेयार था, या रूहानी आपका जो मकाम था, उसको देखते हुए हमारे हज़रत इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये मुतअद्दिद अपनी किताबों और तहरीरों में कहा कि काश कोई मुझे हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज़ पिरहाड़वी की किताबें ला दे और मैं उससे पढ़कर फैज़ हासिल करूँ। लेकिन उनकी किताबें इस वक्त भी बरतानिया के म्यूज़ियम में हैं और दुनिया के मुख्तलिफ जो कुतुब खाने हैं वहाँ बतौर नमूने रखे गए हैं। बहुत कम अब इस टाइम दस्तयाब हैं, लेकिन अगर आप इनके बारे में मुकम्मल जानना चाहें तो ज़िला मुजफ्फरगढ़ के प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हैदर परवेज़ ने ज़िला मुजफ्फरगढ़ अदब और सकाफ़त पर इन पर एक भरपूर मजमून लिखा है। इसके अलावा भी जब आपका कोई तज़किरा करे किसी भी हवाले से, तो आप इनका नाम अखबारात में, रसाइल में, जराइद में लिख कर इनके बारे में जान सकते हैं। और मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हीं की शख्सियत और अदबी और जो इनका रूहानी मकाम है उसके ऊपर मैं कुछ लिख सकूँ। इंशाल्लाह वो जल्द आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने जो इसके अंदर एक बड़ी, इस हमारी गुफ्तगू के दौरान एक जो हवाला दिया है अल्लामा इकबाल का, शायर मशरक़ का, कि आपकी भी ये ख्वाहिश थी कि मुझे कोई मौलाना अब्दुल अजीज़ पिरहाड़वी की किताबें ला के दे। ये बड़ी मुस्तनद बात आपने की है जी, बिल्कुल। और ये हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है। और यकीनन अल्लामा साहब की जो खिदमात हैं उन्हें हमेशा जो है वो ता क़यामत कह लूँ, या जब तक हमारी ज़िंदगियाँ हैं, या शायद उसके बाद आने वाली जो नस्लें हैं उस वक्त तक इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। और यहाँ मैं एक बात और भी मेंशन करता हूँ कि आपकी रूहानी और रूहानियत का इतना यानी कि फैज़ है कि रिवायत है, बल्कि आप तजर्बा भी कर सकते हैं कि आप इनकी कब्र की चुटकी भर मिट्टी अगर किसी कुन से कुन बच्चे को खिलाएं तो इंशाल्लाह ताला उसका जहन अल्लाह पाक खोल देता है और वो फर फर बोलने लग जाता है, लिखने लग जाता है। और ये आजमूदा बात है, इस पर आप यहाँ के किसी भी मकामी शख्स से पूछें वो इसकी गवाही देगा। और चूँकि जो खल्क़े खुदा नकार खुदा होती है, लिहाजा हम भी इस बात पर उतना ही यकीन रखते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब ने आखिर में बड़ी प्यारी एक बात की कि यहाँ पर लोगों का ये एक ख्याल या अकीदा कि अगर अल्लामा साहब की कब्र के साथ से अगर कोई थोड़ी सी मिट्टी कोई चखना चाहे तो फिर उसके साथ उन जहन है वो भी खुल जाते हैं। बहरहाल ये यहाँ के लोगों का कहना है, हम ये बात नहीं करते। और इस हवाले के साथ ये था कि एक अजीम हस्ती, एक बुज़ुर्ग हस्ती, एक सुल्तान उलमा शेख अल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीज़ पिरहाड़वी रहमतुल्लाह अलैह की ये आखिरी आरामगाह और कब्र मुबारक है, जहाँ पर जो है वो बच्चे, बड़े और हर उम्र के लोग जो हैं अकीदतमंद जो हैं वो मोहब्बत और प्यार के साथ यहाँ पर आते हैं और सलाम पेश करते हैं।